Sheila, shall we start now? Yes, teacher. Okay then. Respected Principal, Dr. Reena Ma'am, today's resource person, Dr. Shafiq Sir, IQAC Coordinator, Dr. Jay Teacher, dear participants, good morning one and all, and welcome to the national webinar on outcome-based education, methods and modalities, organizing by IQAC of Sree Narayana College, Nattika, in academic collaboration with Kerala State Higher Education Council. First of all, I would like to remind you that please keep your microphones in mute mode so that we can avoid any interferences. If you have any queries, you can use the chat box or you can directly raise your questions to the resource person after the session. For the YouTube viewers, you can use the comment box or WhatsApp group for your queries. After the session, we will upload one feedback link in the chat box so that you can enter your attendance there and you will receive the e-certificate in your mail. And kindly cooperate with us because we can send only 100 e-certificates per day. So kindly wait for 2 days for the e-certificate. Now, I invite our IQAC coordinator and head of the Department of English for welcoming the gathering. Jai teacher. Thank you, Sheila. With pranams at the feet of Sree Narayana Gurudeva, who exhorted to seek freedom through education, let's begin this program. Respected Principal Dr. Reena Ravindran, who chairs this webinar, our distinguished resource person Dr. Shafiq V, participants from various colleges, research scholars, and dear students. Good morning to you all. We selected outcome-based education OBE as the area of this webinar because these are the days of focusing on attaining goals. It is considered to be a great step forward for higher education, not only in India, but at the global level. It is imperative that all of us who are in the field of higher education must get a clear picture of what outcome-based education is. Now let me welcome Dr. Reena Ravindran, our principal, who is the inspiration and intellect behind all the programs in our college. On behalf of the IQAC, I welcome you, dear ma'am. We are blessed to have a highly erudite resource person for this webinar. Dr. Shafiq V is a research officer at Kerala State Higher Education Council. He is a high-profile scholar who can bring about high-dimensional transformations in the field of higher education in our state. With utmost respect, the IQAC of Sree Narayana College, Nattika welcomes you, sir. Finally, I welcome the most important of the stakeholders of this webinar, who are none other than the most venerable participants from various colleges in the country. On behalf of Sree Narayana College, Nattika, I welcome all the respected participants to this webinar. Wish you all a quality time with us today. Thank you. Thank you, teacher. Now I invite our principal, Dr. Reena Ma'am, for the presidential address. Good morning, all. Thank you, Sreela. Thank you, Jaya. It's with great pleasure that I welcome Dr. Shafiq V, our distinguished resource person from Kerala State Higher Education Council for the program on outcome-based education methods and modalities.
We had earlier arranged a session with Dr. Shafiq on SAC context and content. We are indeed grateful to Kerala State Higher Education Council for the academic collaboration offered and look forward to more such associations. Today's topic of discussion is outcome-based education. Outcome-based education represents the most important development in education in the past 2 decades. It is the holistic approach to convert a student into a great person based on desired outcomes and defined goals. It is a student-centric instruction model that focuses on measuring student performances through outcomes. Outcomes include knowledge, skills, and attitudes. Knowing what needs to be accomplished. It is the duty of instructors to structure their lessons around students' needs. How can this be achieved? To know how to achieve this goal, we have arranged this webinar. As you all know, UGC has made it mandatory to follow choice-based credit and semester system. Now it is our task to redesign or modify the course to incorporate the features of outcome-based education. I'm sure today's program will give insight into this aspect and discuss the merits and shortcomings of OBE. I welcome my faculty members as well as faculty members from other institutes who have accepted our invitation and have joined this online session. I wish the program all success and I hope it will benefit all the participants attending this program. Thank you and welcome Dr. Shafiq. Thank you, teacher. Now I invite our resource person of the national webinar, Dr. Shafiq sir, for the keynote address. Thank you, Principal. Thank you, IQAC Coordinator, Dr. Jaya. Also, my friend, Dr. Srikala. Thank you so much for giving me this opportunity to have a presentation on outcome-based education and also to have an interaction with you on this topic. Am I audible, right? Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir, okay. Thank you. Actually, all of us know that, this is, as the Dr. Jaya mentioned in her welcome speech, this is the time for outcome-based education. Our entire university system itself is moving towards an outcome-based education model. And that's why all our universities and affiliated colleges and also autonomous colleges are working on implementing outcome-based education in their respective institutions. As far as an affiliated college is concerned, they don't have a larger responsibility in terms of its technical aspect, as the program outcome, program specific outcome, and course outcome has to be defined and has to be declared by the parent university. But that is not the case with the autonomous colleges, as they are preparing their own curriculum and syllabus. They are bound to build their own program outcomes and all other technical matters in that sense, related with the outcome-based education. But, even then, why an institution like SN College Nattika is taking up a workshop or a webinar on outcome-based education? That's a very crucial and critical question. And that shows the importance, that the institution give for the teaching, learning, and evaluation process. Because, as I mentioned, though the program outcome, program specific outcome, course outcome will be declared by the parent university, the crux of the outcome-based education model exists within the campus, within the college, or where the delivery process is being taking place. The instructors have a very crucial role in the success of outcome-based education. When I say the success of outcome-based education, I would admit that there are a lot of criticisms towards the outcome-based education model. Many of the leading educational experts have questioned the very crux of the outcome-based education model. But as of now,
as an academic exercise, we may think of we may think of the demerits and the criticisms of outcome-based education model. But as it was taken as a policy decision to implement outcome-based education model in our university system, prescribed by the UGC, NAC, and other central leading agencies, it has become imperative, it has become a mandatory clause for the institutions to follow this. Why the institutions, especially the universities and autonomous colleges, are giving prior importance to the outcome-based education? The outcome-based education model has been there for quite some time. In fact, this model has been implemented in the engineering stream in the early 90s itself. Because when our country became the signatory of Washington Accord, it was mandatory that all the engineering institutions in the country have to follow outcome-based education model. Otherwise, the graduates wouldn't be able to get job in the international market. That's why in the engineering sector, we have implemented the outcome-based education long back. And since 2000, the UGC and different higher agencies have been asking the universities to implement outcome-based education in their curriculum and syllabus, but the universities were very reluctant to adopt this model. Then what happened? Later in 2000, in the mid of 2015 or so, the UGC has instructed the NAC to make it as a mandatory clause for the accreditation process. Once this has become a mandatory clause for the accreditation process, all the universities and autonomous colleges have started to implement this. Mainly not because that they are convinced with the outcome-based education model, rather than that the whole funding has been connected to the accreditation. Earlier, we had a system where the funding was in a more kind of like vertical manner, where all the institutions were getting funds from the higher agencies. But that is not the case now. The funding has become performance-based funding. Just take the RUSA criteria. The RUSA has given money to those colleges which has a NAC grade between 2.5 to 3.5. Those institutions which doesn't have 2.5 is not getting any fund from the RUSA for their infrastructural and curricular development. So in that sense, when the outcome-based education model has become a mandatory clause for the accreditation, all the institutions now have rushed up into implementing these things. But it is, I should, being a fellow working with the State Higher Education Council, I should take it as a self-critical manner that, though our universities are implementing this model, I'm not sure that to what extent that they give seriousness in this whole process, because when I have looked at the program outcome, program specific outcome, course outcome, and other related materials with the universities, I'm not satisfied with the way they have taken this up, because it shows that they didn't give enough importance to that. But that won't help you, because when there would be an accreditation team's visit, they will be very much aware about, they're very much acquainted with the outcome-based education model, and if they can easily understand whether you have made any kind of jugaad, or like you have made any kind of if you didn't put serious effort in it. So that's why the universities now, they have realized that they need to revisit the thing, and now the universities have started working again on this outcome-based education model, and that's a very welcome move. And if I were to speak from my personal experience, if you ask me whether I support outcome-based education model as a teacher like you, I teach political science in Bombard MES College. So though I have little reluctance, and I myself question certain claims of outcome-based education model, one apparent merit or good thing that I found with the outcome-based education model is that it extend. When I use the term standardization, don't take me in a wrong sense. I'm not speaking of homogenization of higher education, not at all. Speaking of the standardization, and I will explain it through a small example.
See, as I told you, I teach political science. That we have a topic named as federalism. Just take the case of fundamental rights. Fundamental rights it's a very important topic, important module in the political science. Fundamental rights that comes in our constitution from Article 12 to Article 35, and freedom of expression. Then, as a teacher, I might be busy with many other things. There might be a NAC visit in my college. I might be one of the leading person associated with IQAC. I won't be. I may not get enough time to interact with my students. So obviously, all of you know that it would affect our teaching. So I may not be able to get into the details of each and every fundamental rights in detail. And as a teacher, So I may not be able to get into the details of each and every fundamental rights in detail. And as a teacher, I didn't get enough time. I just give a very normative understanding of what is freedom of expression. I just tell my students in 1 or 2 lectures what is freedom of expression, why is it important, and a very few cases that is related to it. And in another college, one teacher who teaches it in a very extensive manner by taking 3 or 4 lectures, getting into the all debates related with the freedom of expression. Different debates happen in India related with the freedom of expression, including the examples of kiss of love, make a debate within the camp, within the classroom, and all those things. And at the end of the day, exam happened. When exam happened, for the essay, the question might be, explain the freedom of expression in critically evaluate the freedom of expression in contemporary India. If such a question asked, I'm sure that most of my students won't be able to write the answer from a critical perspective, as I haven't gone through to the details. Some students who might be very much enthusiastic, who read newspapers, who have some other kind of networks, might be able to write it. But on the other hand, if the students of the other teacher who thought it very well would be able to do it in a very crystal clear manner. Next stage, what is the next stage? Next stage is the valuation. I myself go for the valuation. And when I get the question paper and answer sheet, I see that critically evaluate the freedom of expression in contemporary India. And we as teachers, and I believe that all of us are teachers over here, whatever answer key is there, we often use our subjective position. So one student have just given, probably that paper might be of my student. He or she might have just given a vague explanation on what is freedom of expression, how has it been evolved in the Indian Constitution, and very some generalistic idea. I just gave him or her B. While another paper gives a very detailed narration of what is freedom of expression with all its critical evaluation, I must have given A. Then, even then, if at a level, then what will happen? Whenever I go for the other purpose, I often take 1 or 2 papers as my criteria to put marks for others. Are our students responsible for this particular thing? Nammada kuttigalano? Are there any Malayaligal allathavar arengilu undo? Sheila? I think no, sir. Can I use Malayalam in between? Yes, sir. Which will help to deliver the things. നോക്കൂ, കാരണം ഇവിടെ ഒരിക്കലും ആ പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികളല്ല അതിന് ഉത്തരവാദികൾ. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആ അർത്ഥത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. പേപ്പർ നോക്കുന്ന ഞാൻ പോലും എങ്ങനെയാണ്, ആ കുട്ടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആ കുട്ടിക്ക് എ കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ പേപ്പറിന് എങ്ങനെയാണ് എ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിലക്കായിരിക്കും നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവ് പൊസിഷനിൽ പേപ്പർ നോക്കും. So the point what I'm trying to make is, the students at the end of the day will be suffer. They will be victimized. Instead, in our syllabus, if it is clearly mentioned that as an outcome, when the freedom of expression is there, കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്കം ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആസ് എ ടീച്ചർ ഐ എം ബൗണ്ട് ടു ടീച്ച് ഇറ്റ് ഫ്രം എ ക്രിട്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പോസിബിൾ ആകും എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് എ വൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഐ ആം സീയിങ്. Second, again, as a teacher of political science, please pardon me, I will use the examples of political science, but which will be communicating to everyone. As a teacher of political science, I believe that, the prime objective or the key purpose of teaching political science to students is to develop a knowledge of our citizenry with critical political consciousness that enables the learner to involve in the public policy debates. ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ള ഒരു ലേണർ തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കർത്തവ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത്. But I am sure that the present mode of teaching learning process would not guarantee that my students will be able to critically evaluate the Indian political system at the end of their program. BA Political Science പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ നിലക്കാണെങ്കിൽ I am sure that they will not be able to critically evaluate the political system, the law, the other political happenings, and to involve it in from a very different level. അതിനകത്ത് അതിന്റെ പബ്ലിക് പോളിസി ഡിബേറ്റിനകത്തൊന്നും അവർക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തലമുറയല്ല ഞങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമാണ്. And I'm sure that the situation is more or less same with the every discipline. So in that sense, implementing of outcome-based education will be able to declare at a level that our students, our learners will have certain set of knowledge, certain set of skills, certain set of attitudes at the end of their course. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് തന്നെ പല ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം BCom കഴിയുമ്പോൾ BSc സുവോളജി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ BA എക്കണോമിക്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് still we are not being able to give a concrete answer. But if you go to the syllabus, if you go to the curriculum of any of the leading universities in the world, be it Oxford, Cambridge, Stanford, wherever, the very beginning of each and every syllabus and each and every curriculum, you can see that it has been very clearly mentioned that at the end of the program, the learner would be able to have, a learner will be able to, in the varate, they can say that. അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡും അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡും ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആളുകൾ സിലബസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. അവര് ജസ്റ്റ് കുറെ പോയിന്റ്സ് സിലബസിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൽകുന്നു. ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു അറിവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വേറൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ആളുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്നു. അതിനുശേഷം ഓൾ ടുഗദർ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് പേപ്പർ നോക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ആൻ അപ്പാരന്റ് ഡിസ്കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ദാറ്റ് ഷുഡന്റ് ഹാപ്പൻ. There should be a very clear-cut connection from the stage 1 to the stage the last stage. ആ ഒരു കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുമെന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് മൈ ആർഗ്യുമെന്റ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് let me move to the PPT, which gives you some sort of clear-cut understanding on what are the modalities and how can we express the outcome-based education in our teaching, learning and evaluation process. ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? No, sir. Because if there would be any confusions, clarity, curve, and we will just clear it up and we will move on rather than taking all the questions at the end. Because കുറച്ചുകൂടി ടെക്നിക്കൽ ആണ്. This session would be a little more technical. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ BEd കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് they can easily follow this. There won't be any difficulty for them to follow this. Others will definitely find a little difficult to follow this. That's why I've made a small modification in our established schedule. Okay, so let me move to the slides. കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, fine. yes. So by this time, I'm sure that you must be very clear about what is an outcome. An outcome of an education is what the student should be able to do at the end of a program, by course,
bar instructional unit, or what the learner should be able to do as a consequence learning. അതായത് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ഇറ്റ്സ് BA, BSc, BCom, ദാറ്റ്സ് അവർ പ്രോഗ്രാം. കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ BA എക്കണോമിക്സ്, BA പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൊഡ്യൂൾ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേപ്പർ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ യൂണിറ്റ്. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ സിംഗിൾ ലെക്ചറും, ഈവൻ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെക്ചർ വിച്ച് ഐ എം ഡെലിവറിങ്, ഐ ഹാവ് ആൻ ഔട്ട്കം. ഐ മീൻ ഇനീഷ്യലി തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും the purpose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, I mean outcome of this lecture would be, one, understand the participants on the basic philosophy of outcome based education, understand the modalities and different expressions of outcome based education. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ യൂണിറ്റിലും ഓരോ ലെക്ചറിന്റെയും ഔട്ട്കം നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റണം. വെൻ യു ഗോ ടു ദ ക്ലാസ്, സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക്, along with that, when we go to class, when we say that, today we are going to deal with this session, and when we deal with this session, by the end of this instructional unit, you will be able to have so and so skill. ഇപ്പൊ ഞാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെക്യുലറിസത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറയും, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്യുലറിസം ആണ്. Apo, by the end of this session, you will have an understanding on what is Indian secularism and how is it different from other Western secularism. So that the students will also able to, by the end of the class, they will be able to recall or recollect whether they have achieved that particular step. കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോഴാണ് തങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ, തങ്ങൾക്ക് ഈ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ സെൽഫായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്, outcome of an education is what the student should be able to do at the end of a program, by course, by instructional unit, or what the learner should be able to do as consequence learning. And there are three major programs associated with this. That is program outcome, program specific outcome, and course outcome. So I will just get into the details of this. OB initially William Spady, I mean this is just technical. It was basically introduced by the William Spady in early 90s for American school system and eventually adapted by the higher education system. As I mentioned in the beginning, initially it was implemented in the engineering. Later it was moved to across the globe. Now ലോകത്തുള്ള എല്ലാ engineering sector outcome based education model ilana പോകുന്നത്, and now it has moved to other sectors as well. See, as I told you, എന്താ outcome നേരത്തെ തന്നെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, what are the advantages? They are clear about what they should be able to do at the end of a course. Second, assessment is in alignment with what they are expected to do. അസസ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ എന്താണോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും. ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടഡ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദം ടു അക്വയർ വാട്ട് ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു അച്ചീവ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം, ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ, you will be many of you will have a doubt that whether the present curriculum, whether the present instructional units, whether the present assessment tools which we follow are good or അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡല് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സ്വാഭാവിക സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അതിന് മറുപടി പറയാം, പറ്റില്ല. കാരണം അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം ഹാസ് മെനി ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ്. ഇത് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ വിജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിലനിൽക്കുന്ന കരിക്കുലം അടിമുടിയായിട്ട് തന്നെ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ ഇൻ ആ പർപ്പസിലാണ്. ഓക്കെ, program outcome എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, when you go to the global websites, like if you go to the websites of some leading universities, sometimes instead of program outcome you can see that graduate attribute എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. Both are same, program outcome and graduate attributes are same. Program outcomes are statements that describe what the students graduating from general programs should be able to do. Program outcome എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? What the students graduating from general programs, അത് BA ആയാലും BSc ആയാലും BCom ആയാലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചില പൊതു സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം വിൽ ബി സെയിം ഫോർ ഓൾ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അഫിലിയേറ്റഡ് ടു ദി
കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അത് 4, 5, 6 പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആവും ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് that describe what the graduates of a specific program should be able to do. BA എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, BSc കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, BCom ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്താണ് പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ പിന്നെ പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം BCom പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് മേഖലയെ കുറിച്ച്, ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയെ കുറിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. അവർ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ടാക്സ്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. So program specific outcome. Course outcome എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Statement that describe what students should be able to end of a course. കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ പേപ്പർ. ഇപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി, BCom ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ്, ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ. അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അവസാനം ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള നോളജ്, സ്കിൽ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് course outcome. All these three have to defined and delivered by the universities. Parent യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരേ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഔട്ട്കംസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് we have. നോക്കൂ, these are the 10. I'm not going to the details. The UGC has given, like, have proposed 10 program outcomes for all universities. That includes critical thinking, problem solving, computational thinking, effective communication, social interaction, effective citizenship, global perspective, ethics, environment and sustainability, self-directed and lifelong learning. ഇങ്ങനെ 10 എണ്ണം ഉണ്ട്. You might feel that our syllabus, our curriculum involves all these things. You cannot put all the 10. Maximum 5 ഒക്കെയാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലും 5 to 6 that can be given at the post graduation level. അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Because when we say that global perspective as a program outcome of our university, then we are bound to prove at the end of the program. BA എക്കണോമിക്സ് ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ the universities need to be very, very punctual, very, very sharp when they decide the outcomes. കാരണം ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ജനറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട്, ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരികവുമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കമും പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കമും കോഴ്സ് ഔട്ട്കമും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the program outcome of Delhi University would be definitely different from the Calicut University. Other will be different from the Bharatiyar University, because the students, the background of the student, the context of the student has to be taken care of. Autonomous colleges ഒരു advantage എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, when Calicut University fixed the program outcome, program specific outcome or course outcome, one major hindrance, one major shortcomings that they face is they need to take care of the students from a very rural background and those students from a very higher exposure. ഇപ്പൊ നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായ നല്ല കോളേജ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വരുന്ന നല്ല എക്സ്പോഷർ ഉള്ള കുട്ടികളും പഠിക്കാൻ വരും. അതുപോലെ we have institutions at very remote places, വളരെ ദുർബലമായ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. അവരെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സിലബസും കരിക്കുലവും ഔട്ട്കമും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പലപ്പോഴും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ചലഞ്ചിങ്ങും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അച്ചീവബിൾ ആകണമെന്നില്ല. Advantage with the autonomous colleges that they have very small number of students who comes from a more or less from a typical or a common background. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഔട്ട്കം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that would be little more sharp, little more effective than the university system. NEP, when they are proposing this autonomous colleges by 2035, one advantage what they are propagating is that നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പലർക്കും പല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരിക്കും ഓട്ടോണമസ് കോളേജിന്. പക്ഷേ the proponents of autonomous colleges highlight this as one of the advantage of the autonomous college system. Now let me move to the program specific outcome. I already mentioned what is program specific outcome. I'll just show you some
examples. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും. This I have given you the program outcomes of BCom and BSc Botany. Just have a look. That will give you, I mean, ഇതുപോലെ എഴുതണം എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. This is how you can, the PSOs will be. Shall I move to the next slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's what the program specific outcome is. Course outcome, as I told you in the beginning, is related with the each and every particular course we teach. ഞാൻ അതിനകത്ത് അധികം സമയം കളയുന്നില്ല, because I mean, that's the larger responsibility of the universities. So now I am moving to the Bloom's taxonomy, which I think many of you have B.Ed must be having very good grasp over the Bloom's taxonomy. അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് വേർ വി ഹാവ് ടു യൂസ്. ഇവിടെയാണ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോള് വരുന്നത്. See, our teaching and assessment have three major domains. That is cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain. I'm just focusing only on the cognitive domain due to the constraint of time. And cognitive domain is most important when our education system is concerned. And in cognitive domain, it has two dimensions, that is cognitive process and knowledge categories. Every instructor must have a very clear-cut understanding on the cognitive process and knowledge categories. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്തും നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷനകത്തും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So I will give little more focus on this aspect. So I will move to this. There are 6 levels of cognitive domains. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. നമ്മുടെ ഏത് പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം ആണെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം ആണെങ്കിലും അതിലേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കമിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോഴ്സിലൂടെയാണ് we achieve to all the other levels. We need to mention to what level each and every module should be go എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകണം. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. ഇതിനകത്ത് as a teacher, we may able to take every module from a create level. നമുക്കൊരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏത് കാര്യത്തെയും നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ലെവലിലും ക്രിയേറ്റ് ലെവലിലും പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് അസസ്മെന്റ് നടത്താനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവർ ലേണേഴ്സ് കനോട്ട്. നമ്മുടെ ലേണേഴ്സിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം we need to set the syllabus, we need to set the curriculum, we need to set the outcome. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ when you put the question paper, നിങ്ങളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളായിരിക്കും ഇടുന്നത്. പക്ഷേ യുവർ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ഇന്റേണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും സെമിനാർ ആണെങ്കിലും അസൈൻമെന്റ് ആണെങ്കിലും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. അത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും. ആൻഡ് when the NAC peer team visit your college, you might tell them that sir, the question papers are being prepared by the university, so we don't have larger role in it. Convincing ആണ്. But they will ask you who are putting the questions for the internal assessments, and they will ask you to take your internal assessment question paper. ആ ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ they will ask the teachers, എന്താ നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതാ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Can you explain or can you show how to achieve this particular outcome through this question paper or through this question for the assignment എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. There are instances which happen in many colleges. ചില കോളേജുകളിൽ വന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സിനോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. And now along with the NAC, the SAC is also coming, and when SAC team peer team visits, definitely there will be these sort of questions. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, that's why I told you the teacher must have a clear-cut understanding on all these 6 levels of cognitive domains.
ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇനീഷ്യലി തന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം ആണെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം ആണെങ്കിലും കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ we explain or we explain it through action verbs. ഒരിക്കലും to എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല തുടങ്ങില്ല. Every single program outcome, every single program specific outcome begins with excuse me. Every single program outcomes begins with action verb. Action verb-ലൂടെയാണ് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം ആണെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം ആണെങ്കിലും കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ആണെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് റിമെമ്പർ? റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ലേണർ ഈസ് ഏബിൾ ടു റീകോൾ, റീസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റിമെമ്പർ ലേൺഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ക്യാൻ സ്റ്റുഡൻസ് റീകോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ്? സ്റ്റുഡൻസിന് അവർ പഠിച്ച കാര്യത്തെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻ വേർബ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഡിസ്ക്രൈബ്, ഫൈൻഡ്, ഐഡന്റിഫൈ, ലിസ്റ്റ്, റിട്രീവ്, നെയിം, ലൊക്കേറ്റ്, റെക്കഗ്നൈസ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഈ ആക്ഷൻ വേർബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, റിമെമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അടക്കം ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അതുപോലെ ഡിസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. So as a teacher, you need to have a very clear-cut understanding on these action verbs. Next is understand. Student grasps meaning of information by interpreting and translating what has been learned. Can students explain ideas or concepts? As an undergraduation, especially first semester, second semester like തന്നെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിലെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് അധികവും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെവലിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ക്ലാസിഫൈ, കമ്പയർ, എക്സംപ്ലിഫൈ, എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഇന്റർഫിയർ, ഇന്റർപ്രറ്റ്, പാരാഫ്രൈസ്, സമ്മറൈസ്, ഇത്തരം ലെവലില് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷോസ് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെവൽ ഓഫ് ദ തിങ്. മൂന്നാമത്തത് അപ്ലൈ ആണ്. സ്റ്റുഡൻസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ വൺ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് ലേൺഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസിനകത്ത്, മാത്സിനകത്ത്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രിക്കകത്തൊക്കെ അധികവും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് can the students use the information in another familiar situation. Here we use the action verbs like implement, carry out, use, executive എന്നുള്ളതാണ്. This is the third one. Fourth one എന്ന് പറയുന്നത് analyze ആണ്. The students break learned information into its part to best understand that information. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നതാണ് can students break information into parts to explore understandings and relationships. Action verbs ഏതൊക്കെയാണ്? attribute, compare, deconstruct, find, integrate, organize, outline, structure. ഇത്തരം ആക്ഷൻ verbs ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് എന്നുള്ള ലെവലിലെ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത്. evaluate. Student makes decision based on in-depth reflection, criticism and assessment. Judgments based on criteria and standards. Here, can students justify a decision or a course of action? Action verbs എന്താണ്? checking, critiquing, detecting, experimenting, hypothesizing, judge, monitor, test. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് evaluate എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത്. Next, the last is create. Students create new ideas and informations using what previously has been learned. Can students generate new products, ideas or ways of viewing things? Construct, design, devise, invent, make, plan, produce. ഈ ഒരു ആക്ഷൻ വേർബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. So the point what I'm trying to make is, look, we have 6 cognitive domains. Ideally, for an undergraduate level, 60 to 70% of our outcome should stand below analyze level, and only 30% will go above the analyze level, that is evaluate and create. Create എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ സിലബസിന്റെ ഒരു 10% ഒക്കെ മാക്സിമം നമുക്ക് 10 അല്ലെങ്കിൽ 20, അതിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇക്കണോമിക്സിനകത്ത് ഇപ്പൊ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ഒരു ബദൽ നിർദ്ദേശിക്കാമോ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ അന്വേഷണം പോകുമ്പോഴാണ്
ക്രിയേറ്റ് എന്ന ലെവലിലോട്ട് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് വിലയിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തില് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 20-30% മാത്രമേ നമ്മുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ലേണർ ലെവലിൽ നിർത്തുന്നു. Major chunk for our undergraduate teaching will come up to analyze level എന്നുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ലെവലാണ് അണ്ടർഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിൽ നോക്കുന്നത്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ we need to raise the evaluate and critical level to like 40 to 50% എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. We have analyzed the question papers of different universities of Kerala and we have identified that 80% of the questions just check the understanding level of our students. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ PG 70% PG-യുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലെവലിലാണ്. അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്നവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. രണ്ട്, ദേ ആർ നോട്ട് ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദി കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. നോക്കൂ, നമ്മൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ടീച്ചറെ പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ essay വരുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറയും, ഇല്ല അത് വരില്ല, നീ 2ാം ലോക മഹായുദ്ധം ശരിക്കും നോക്കൂ, അതായിരിക്കും essayക്ക് വരാന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിലാണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ 1 വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമെമ്പർ, ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെയുള്ള 2 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലില്, പിന്നെ ഷോർട്ട് എസ്സേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ അനലൈസ് ലെവലിലും, ലോങ് എസ്സേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ലെവലിലാണ്. സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഇത് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് തന്നെ അറിയാം ഏതാണ് ഏത് ലെവലിൽ വരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർക്ക് പ്ലാസി യുദ്ധം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയെന്നും പിന്നെ 2ാം ലോക മഹായുദ്ധം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റത്തെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് വെരി പ്രിലിമിനറി ആൻഡ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ലെവലിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് അവർ എത്തുമെന്നുള്ളതാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പലപ്പോഴും അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. So that's why the student, the instructors, അല്ലെങ്കിൽ teachers need to have a very clear-cut understanding on this 6 levels of cognitive domains. And when you put question paper, even for internal examination, you should use this cognitive domains. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ്. ഒരു പേപ്പർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്കാണ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് വളരെ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ബാച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗിവ് 2 or 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ഫ്രം ദി ഇവാലുവേറ്റ് ലെവൽ. കുട്ടികളെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന, വളരെ ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമിക് നിലവാരം ആവറേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഗിവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോർ ഫ്രം ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ലെവൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൾസോ as teachers and as all our universities are in the direction of this outcome mode, namukku we need to correlate our instruction unit with the outcomes. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇവാലുവേറ്റ് ലെവലിലാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to make sure that we are taking our instructions to that level. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കാറ്. തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല സമയം കിട്ടും, നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ആദ്യത്തെ 2-3 മൊഡ്യൂളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കും. 4-5 മൊഡ്യൂൾ പലപ്പോഴും അവസാനത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ റഷ് ചെയ്യും, കാരണം സമയം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ ആ 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ, അവർ സ്റ്റുഡൻസ്, ലേണേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ലെവൽ. ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, again we will go back to the discussion level. That's regarding the questioning. Question paper, നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. Others definitely will set question paper for internal examinations. So you need to have a very clear-cut understanding on the lower level question and higher level question. നിങ്ങൾ തന്നെ as teachers ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചോദ്യ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്റേണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും എവറി സിംഗിൾ ബാച്ചിന്റെ ലെവൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലെവലിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടേണ്ടത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലെവൽ ഹാസ് ടു കോറിലേറ്റ് വിത്ത് ദി ഔട്ട്കം. ആ അർത്ഥത്തില് ലോവർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന നിലക്ക് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അടക്കം ഞാൻ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ കുട്ടികൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോട് പറയും ടോപ്പിക് എന്താ കൊടുക്കുക, പാർലമെന്ററി മോഡ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അസൈൻമെന്റ് എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുട്ടി എന്താണ് ചെയ്യുക? പാർലമെന്ററി മോഡ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാർലമെന്ററി മോഡ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്നാണോ എഴുതേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണോ, അതിന്റെ വിമർശനം എന്താണോ? നെവർ എവർ ഗിവ് സച്ച് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്കും, ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് റൈറ്റ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ സെക്യുലറിസം, ഫെഡറലിസം, പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ക്ലിയർലി ഡിനോട്ട്സ് വാട്ട് ഔട്ട്കം ആർ ദേ ലുക്കിംഗ് അറ്റ്. ആ ചോദ്യത്തിലൂടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്കം ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകണം. ആ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കണം ചോദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും വെറുതെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിഫൈൻ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് 1, 2, 3, 4, 5 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റുഡന്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെവൽ. അതെന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് വരും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ when you put question papers, when you give topics for assignments, when you give topics for seminars, it should be very specific and it should tell you, നാളെ ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ്, when you give this particular question for your seminar, ഡിഗ്രി കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ PG കുട്ടികൾക്ക് ഇത് സെമിനാറിന് കൊടുത്തപ്പം വാട്ട് ഔട്ട്കം ഹാവ് യു ലുക്ഡ് അറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അപ്ലൈ, അനലൈസ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് ദ ഇവാലുവേഷൻ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. 10 പേജ് എഴുതി എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനല്ല. ഇവാലുവേഷൻ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ, as I told you in the beginning, we need to standardize this whole university process. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ഒരു പരാതിയാണ്, ഇന്ന സ്കൂളിലെ കോളേജിൽ നല്ല മാർക്ക് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കോളേജിനകത്ത് തന്നെ പറയും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റേണലിന്, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫൻ കംപ്ലൈന്റ് ദാറ്റ്. ആ ഒരു ഇത് മാറുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഔട്ട്കം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനില്ല. കാരണം the teacher is the responsible for the evaluation. പിന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ലെവലില് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെവലിൽ എഴുതിയൊരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, ആ അർത്ഥത്തിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ these 6 cognitive domain as a teachers in affiliating institutions, affiliated collegesലെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമാണ് these 6 level of cognitive domains. And what are that? I am sure that I think that നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇത് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. Now let us stop for a short discussion. ടീച്ചറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. Okay, sir. Okay, what is the major difference between objective based education and outcome based education? Good. Look, as of now, if you go to our syllabus, I am sure that നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഔട്ട്കം ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓരോ കോഴ്സിന്റെയും സിലബസിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി അതൊരു ടീച്ചർ സെൻട്രിക് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യമാണ്. ഔട്ട്കം എന്ന് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലേണർ സെൻട്രിക് ആണ്. വാട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോഴും ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ ടീച്ചേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഔട്ട്കം then it is become a learner centric. So the larger paradigm shift that which we are going through is from a teacher centric education to a learner centric education. Can we unmute and ask? Sure, unmute the choicholu.
Good morning, sir. Good morning. Sir, I'm Supriya from St. Teresa's College. We are an autonomous college, sir, and we are going through the process of framing the PSO, COs, and doing the mapping and all. So, sir, ഒരു സംശയം ജനറലി എല്ലാവർക്കും വരുന്നത് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്കംസ് എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യാം, ആക്ഷൻ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയ പോലെ ഒരു ഇതാണ് നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പലവരും പറയേണ്ട അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം, പലവരും പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു ലെവൽ ആയ കാരണം അത് ആക്ഷൻ വേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സാർ കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾസിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഔട്ട്കം എഴുതിയത് കണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞങ്ങൾ ആക്ഷൻ വേർബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന പല ആക്ഷൻ വേർബ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഔട്ട്കം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പല ടീച്ചേഴ്സിനും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് സാറിന്റെ എന്താ ഒപ്പീനിയൻ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. നമുക്കിനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ UGC തന്നെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിനകത്ത് ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് UGC LOCF ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് LOCF എന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി പ്ലസ് UGC LOCF അല്ലെങ്കിൽ UGCയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ വെരി ഗുഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്. അതിനകത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ ക്ലിയർ കട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓൺലി തിങ് ഈസ് യു നീഡ് ടു ബി കൺവിൻസ്ഡ്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും യു നീഡ് ടു കൺവിൻസ് ദം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ ക്ലിയർ, ഐ മീൻ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂള് ഇല്ല. UGC തന്നെ അവരുടെ പിന്നെ മോഡൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്കിനകത്ത് ഔട്ട്കം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ പേഴ്സണലി സ്പീക്കിംഗ് ഐ ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് എനി പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇറ്റ്. ഓക്കെ സർ, ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി സർ. നമുക്ക് PO ഉണ്ട്, PSO ഉണ്ട്, CO ഉണ്ട്. ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് SO കണ്ടിട്ടുണ്ട് സർ. സാറിന് അപ്പൊ അതുണ്ടോ അങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്. പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം, പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം, കോഴ്സ് ഔട്ട്കം, ഈവൻ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ബുക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇല്ലല്ലോ സർ, അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിരുന്നു സർ. 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ബോത്ത് ആർ സെയിം. പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം ആൻഡ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലവര് സബ്ജക്ട് ഔട്ട്കം എന്നുള്ളതിലാണ് തോന്നുന്നു സാർ SO എന്ന് എഴുതുന്നത്. Well, yes, PSO, program specific outcome സബ്ജക്ട് എന്ന് എഴുതുന്നതാണ്. Yes, അതായിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ്. Okay, thank you sir. Any other doubts regarding these 6? Good morning, Shaina. Okay. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത്, സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് UGCയുടെ തന്നെ 10 numbers of POs ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഓരോ കോളേജും നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിന് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും 5 or 6 POs മാത്രം എടുത്താൽ മതിയോ, അതോ ഈ 10 എണ്ണവും നമ്മൾ ഫോളോ? ടീച്ചറെ കോളേജ് ഏതാണ്? സ്റ്റാർ അങ്കമാലി. ഇല്ല ടീച്ചർ, നിങ്ങൾക്ക് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇടുന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. പക്ഷേ the point is, നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when this national education policy get implemented completely, in another 5 to 10 years all colleges in Kerala will become autonomous ആവും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് യുവർ ഓൺ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം, പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം ആൻഡ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം. അഫിലിയേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് ഇത്തരം ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ. ബട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ്, ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Any other? Can I move to next session? Jay teacher? Yes sir. I hope there are no other okay. Start the answer. Other than this knowledge domain, I told you cognitive domain there are 2 major dimensions. One is cognitive process, another thing is knowledge category.
Along with cognitive process, the teachers and the instructors should have a clear understanding on knowledge categories as well. 4 knowledge categories ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. ഫാക്ച്വൽ, കോൺസെപ്ച്വൽ, പ്രൊസീജറൽ ആൻഡ് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ്. ഇതുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കോഴ്സ് മൊഡ്യൂളിനകത്തും അതിലൂടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള നോളജ് ആണ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് as learned instructor and also we should tell our students എന്താണെന്നുള്ളത്. ഒന്ന് ഫാക്ച്വൽ നോളജ് ആണ്. ഫ്രം ദ വെരി ഫാക്ച്വൽ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബേസിക് എലമെന്റ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് മസ്റ്റ് നോ ഇഫ് ദേ ആർ ടു ബി അക്വൈന്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓർ സോൾവ് എനി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ E=mc² എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സസ് അറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ, അഡൽട്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹാസ് ടിപ്പിക്കലി 206 ബോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 76% വിത്ത് സീബ്ര ഫിഷ് ആൻഡ് 50 ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ഫാക്ച്വൽ നോളജ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ്. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലില് വിശിഷ്യ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സെമസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ തന്നെ വി ഗിവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദി ഫാക്ച്വൽ നോളജ്. പക്ഷേ when it comes to the post graduation level, factual knowledge എന്ന് പറയുന്നതിനായിരിക്കരുത് പ്രാമുഖ്യം ലഭിക്കേണ്ടത്. So that's why അപ്പോഴും നമ്മൾ ഫാക്ച്വൽ നോളജിനാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely there are certain problems with the curriculum and the syllabus എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Because post graduation level എത്തുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കെങ്കിലും the learner must have a clear cut understanding on the factual knowledge related with that particular discipline എന്ന് പറയുന്നത്. Second, conceptual knowledge എന്ന് പറയുന്നത്, which is very crucial in the undergraduation level. A concept denotes all of the entities, phenomena and or relations in a given category or class by using definitions. Concepts മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Because each and every discipline is made of lots of concepts. ആ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റും അതിന്റെ ഹയർ ഡിസ്കോഴ്സിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So that's why we need to have a very much clear understanding of concepts. Undergraduation ലെവലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരളവ് വരെ തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ലെവലിലോട്ടും ക്രിയേറ്റ് ലെവലിലോട്ടും ഈവൻ അപ്ലൈ ലെവലിലോട്ടെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ കോൺസെപ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോഴും I would say that the conceptual understanding should not be more than 50% of the total syllabus. പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിൽ. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലാവുമ്പോഴേക്ക് ഐഡിയലി ദാറ്റ് ഷുഡ് കം ഓൺലി അപ് ടു 20 to 30%. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം when we move to a complete system of autonomous colleges, all the teaching faculty will be the members of the board of studies. അതായത് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള നിലക്കാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കൃത്യമായ ധാരണയൊന്നുമില്ല, അത് കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല. ഇത്ര ശതമാനം കോൺസെപ്ച്വൽ ആയിരിക്കണം, ഇത്ര ശതമാനം ഫാക്ച്വൽ ആയിരിക്കണം, ഇത്ര ശതമാനം മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതായത് കൺസെപ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമേ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള നമുക്കിനെ ബോധ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഹയർ എൻഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നോളജ് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നോളജ് ഡൊമൈനെ കുറിച്ചും ടീച്ചറിന് ഒരു ധാരണ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, എന്താണ് കോൺസെപ്ച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് എർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ എവല്യൂഷൻ തിയറി, knowledge on singing accuracy of pitch, relationship between scarcity and choice, opportunity cost, idea of feminism. അപ്പൊ ഇത്തരം വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കോൺസെപ്ച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊസീജറൽ നോളജ് എന്നുള്ള നോളജ് ഓഫ് ഹൗ ടു ഡു സംതിങ് എന്നുള്ള. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ആസ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, എന്റെ പേർപ്പസ് ഐ ബിലീവ് ഈസ് ടു make my learners, make my students critical, to develop a critical political consciousness എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലേണർ ഷുഡ് നോ ഹൗ ദി പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. ഹൗ, എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതിനെ
വിമർശനാത്മകമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സംവിധാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക്, അതായത് കോൺസെപ്റ്റൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനോ ക്രിട്ടിക്കലി ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബദലുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി. അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ദാറ്റ് ദ ലേണർ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ awareness on knowledge of how, procedural knowledge എന്ന് പറയുന്നതാണ്. See, factual and conceptual knowledge represent what? എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ that is factual and conceptual knowledge. And how is procedural knowledge? Procedural knowledge represent how? It is the knowledge of procedures. പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the learner should know the knowledge of how. അതുകൊണ്ട് തന്നെ when it comes to the post-graduation level, the major crux of teaching, the major crux of the curriculum should be based on procedural knowledge. അതുപോലെ തന്നെ undergraduation levelum, especially in the last semesters, 5th and 6th semesters, the focus should be more on knowledge of how than knowledge of what. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊഡ്യൂൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 1, മൊഡ്യൂൾ 2, മൊഡ്യൂൾ 1 1, 2, 3 ഇങ്ങനെ കാര്യം കാണുന്ന സമയത്ത് as a instructor, as a teacher, we need to define both. ഇതിന്റെ നോളജ് കാറ്റഗറി എന്താണ് ഔട്ട്കം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ലെവലിലാണോ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു കാര്യം കാണുന്ന സമയത്ത് ഇത് പിന്നെ ഫാക്ച്വൽ നോളജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജറൽ നോളജ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരേ കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഫാക്ച്വലും പ്രൊസീജറിലും. പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത്. അതായത് E=mc² എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാട്ട്. എങ്ങനെയാണ് E=mc² എന്ന് വരുന്നതും അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നോളജ് ഓഫ് ഹൗ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നോളജ് ഓഫ് ദ ഹൗ ഇസ് മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ. ലാസ്റ്റ് ഇസ് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളജ് ഡൊമൈൻ. ഇത് വളരെ കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സിന് മാത്രം, സൈക്കോളജി അടക്കമുള്ള ചില സബ്ജക്ട്സിനാണ് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് വരുന്നത്. നോളജ് ഓൺ വൺസ് ഓൺ കോഗ്നിഷൻ ഇൻ ജനറൽ, knowledge of cognition, monitoring, control and regulation of cognition. Students, knowledge of general strategies for learning and thinking. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മെറ്റാ കോഗ്നിറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So along with the knowledge domain, there are 4 major knowledge categories: factual, conceptual, procedural and metacognitive. Factual and conceptual by and large speaks of what. Procedural is how, which is very crucial. നമ്മൾ ഹൗ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെ ഉയർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ വളരെ നോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ എന്താണ് ആ കാര്യം എന്ന് മാത്രമാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതിനപ്പുറത്ത് അതിന്റെ പ്രൊസീജറൽ നോളജ് കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? കാരണം എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മളേറെ നല്ലതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ദ റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ കംസ് വെൻ യു അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ടു ദി നോളജ് ഓഫ് ഹൗ. അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ഒരു ടീച്ചറുടെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഫാക്ച്വൽ ആൻഡ് കോൺസെപ്ച്വൽ നോളജ് അറിയാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ടീച്ചറുടെ ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഡാറ്റ സോഴ്സസും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് പ്രൊസീജർ ആൻഡ് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് കംസ് ആസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ തിങ്. 1-2 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ചില ടീച്ചേഴ്സ് എങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. As a teacher, you need to have a very much understanding on the credit. കാരണം ക്രെഡിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്കം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ചില കോഴ്സിന് നമുക്ക് 5 ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാവും, ചില കോഴ്സിന് 4 ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലതിന് 3 ആയിരിക്കും, ചിലതിന് 1 ആയിരിക്കും. ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 തിയറി പീരീഡ് ഓഫ് 1 hour per week over a semester. ഒരു ആഴ്ചയിൽ 1 മണിക്കൂർ വീതം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളൊരു പേപ്പർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് 5 ക്രെഡിറ്റിന്റെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന് 1 ക്രെഡിറ്റ്. ഇപ്പം 1 ക്രെഡിറ്റ് 1 ട്യൂട്ടോറിയൽ പീരീഡ് ഓഫ് 1 hour per week over a semester. പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ സെഷനെയാണ് നമ്മൾ 1 ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ
120 ക്രെഡിറ്റ് ആണ് UG പാസ്സാകാൻ വൈകാൻ ലാച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ് ടു 140. നമുക്ക് 140 പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സും മറ്റും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് 5 ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള കോഴ്സിനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 4 or 5 പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കമും കോഴ്സ് ഔട്ട്കമും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ കോഴ്സിന് പലപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് കുറവാണ്, 2 ക്രെഡിറ്റ് 3 ക്രെഡിറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ഔട്ട്കം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ ഓൺലി 2 or 3 ഔട്ട്കംസ്. കാരണം സമയം വേണമല്ലോ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ, ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനും ഇതിന്റെ പരീക്ഷ ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായ സമയം വേണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഔട്ട്കം ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ 5 ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള കോർ പേപ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 5 or 6 ഔട്ട്കം നമുക്ക് പറ്റും. അതേ സമയത്ത് ഓപ്പൺ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡറി കോഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലാർജ്ലി നമുക്ക് 2 ക്രെഡിറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പം 2 ഔട്ട്കമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കുറയുന്ന പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് വിൽ ബി മോർ ഓൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ, മോർ ഓൺ പിന്നെ ഫാക്ച്വൽ ആൻഡ് കോൺസെപ്ച്വൽ നോളജ്. ക്രെഡിറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനും അതുപോലെ നോളജ് ഡൊമൈനും നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദിസ് ഹാസ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ലാസ്റ്റ് തിങ് ഇസ്, നമുക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടി വരും ആസ് എ ടീച്ചേഴ്സ്. ഇപ്പൊ സോഷ്യോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ്, സോഷ്യോളജി BAക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ്. നമുക്ക് ഉള്ള സിലബസ് വെച്ചിട്ട് മൊഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പേപ്പറിന് 5 കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഐഡന്റിഫൈ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ക്ലാസിഫൈ, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുണ്ടോ PO PSO. നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് അത് ഏത് പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം ആണ്, ഏത് പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കമുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് ദി പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം. ഇത് മൂന്നല്ല. കോഴ്സ് ഔട്ട്കമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കമിലോട്ട് എത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഔട്ട്കമിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നിൽ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവും, പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവും, പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കമുമായിട്ടാണ് ബന്ധം എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ അതിന്റെ നോളജ് ഡൊമൈൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കണം. അത് നോക്കൂ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമെമ്പർ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതേസമയത്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫോർമൽ ആൻഡ് ഫോർമൽ സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അനലൈസ് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലൈസ്, U എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതുപോലെ അതിന്റെ നോളജ് കാറ്റഗറി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി അത് ഫാക്ച്വലും കോൺസെപ്ച്വലും ആണ്. അതേസമയത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രൊസീജിയറലായിരിക്കും. അതിന് എത്ര സമയമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഈ നിലക്ക് ആയിരിക്കും വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലബസിനെ ഇപ്പോഴുള്ള മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കോഴ്സ് ടാഗിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കോഴ്സ് ടാഗ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ടീച്ചറും പഠിക്കണം. കാരണം പഠിപ്പിക്കുന്ന പേപ്പറിന്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ട് ഉള്ള ആളും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തില് teachers has to learn to tag each and every course, each and every module എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു, ഇത് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ആണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സിലബസ് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവും. സിലബസിനോടൊപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നതോടുകൂടി സിലബസ് ഇല്ലാതെ ആവുന്നില്ല. സിലബസ് ഉണ്ടാവും, കരിക്കുലം ഉണ്ടാവും, അതോടൊപ്പമാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, കോഴ്സ് ഔട്ട്കമും ഉണ്ടാവുന്നത്. So this is what I want to discuss with you. I believe ഒരു ഐഡിയ നൽകാൻ എന്താണ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വെരി ബ്രീഫ് ഐഡിയ നൽകാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് ഇഫ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അസസ്മെന്റ് നടത്താം. അസസ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഔട്ട്കം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ്. പക്ഷേ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, the expected outcome of this particular lecture is understand the philosophy of outcome based education. Second, understand the knowledge domain and knowledge categories. ഇത്ര മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് understand the basic things when you go for an assessment. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ലെക്ചറിന്റെ
ഉദ്ദേശമായിട്ട് ഔട്ട്കം ആയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത്. ഐ ബിലീവ്, എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിനെങ്കിലും ഐ ബിലീവ് that has been achieved. Thank you. Thank you, sir. If you have any query, you can directly raise your questions to the resource person, or you can use the chat box. Good morning, Shafiq sir. Okay, ma'am. Sir, സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ആ ലാസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. കാരണം അതിനെപ്പറ്റി അധികം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാൽക്കുലേഷൻ. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ കാൽക്കുലേഷൻസ് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് സാറിന് സമാധാനിക്കാം എന്നല്ല, വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാറ്, നമ്മൾ സിലബസ് സാർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ, സിലബസിന്റെയും ഔട്ട്കമ്മും ഇത് തമ്മിലൊരു മിസ്മാച്ച് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും കൂടെ സിലബസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്കം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് വരുന്നില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ ഒരു മിസ്സിംഗ് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഏബിൾ ടു സജസ്റ്റ് ടു സം ഓഫ് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, വെദർ യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് സിലബസ് ഫസ്റ്റ് ഓർ ഔട്ട്കംസ് ഫസ്റ്റ്. നമ്മളെ ഇനീഷ്യലി ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആർ ഓൺ ദ പ്രോസസ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ വീണ്ടും അവിടുത്തെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സിനും അതുപോലെ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം ദ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 10-11 തീയതികളിൽ മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടീച്ചർ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈറ്റാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദോസ് ഹു പ്രിപ്പയർ ദ സിലബസ്, ദോസ് ഹു പ്രിപ്പയർ ദി ഔട്ട്കം ഡസന്റ് ഹാവ് ക്ലിയർ കട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഐഡിയലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മളൊരു പുതിയ സിലബസ് റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പഴയ സിലബസ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കരുത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സിലബസ് റിവിഷന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദ ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ഇഫ് യു ഗോ ടു ദി വെബ്സൈറ്റ്സ് ഓഫ് എനി വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലീഡിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ദേ കളക്ട് ദി ഒപ്പീനിയൻ, ദേ കളക്ട് ദി. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ US ദർ ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സർവേ തന്നെ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു കൺസോഷ്യം പോലെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ സർവേയിലൂടെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഓരോ പേപ്പറിനെ കുറിച്ചും അവർ പഠിച്ച ഓരോ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പം ചില കുട്ടികൾ എഴുതുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് വല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയിലുള്ള ജോലിയിൽ കാര്യമായിട്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇൻപുട്സ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി സിലബസ് ആൻഡ് കരിക്കുലർ റിവിഷൻ. നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. ദ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി നെവർ, most of times we often neglect the response from the students. അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് തരേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം they often fear of any kind of പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിക്ടിമൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരും. യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ സിലബസ് റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യണം. പഴയ സിലബസ് നോക്കിയിട്ടല്ല പുതിയ സിലബസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ്, നമ്മൾ പലരും ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ്, അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. വി നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്. ആ ഒരു സിസ്റ്റം മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ സിസ്റ്റം മാറേണ്ടത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഹു ആർ ബീൻ അപ്പോയിന്റഡ് ടു ദീസ് പൊസിഷൻസ്. ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, കാരണം ഒരു ജനറേഷനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പർ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് അവർ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. അവർ എത്ര കണ്ട് പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ബിക്കോസ് ദേ കുഡ് ഒരു ജനറേഷൻ അല്ലേ 2-3 ബാച്ചുകൾക്ക് വേണ്ടിക്കൊണ്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് പലപ്പോഴും അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞൊരു സജഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ടേക്ക് ദിസ് അപ്പ്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്കം ആണോ സിലബസ് ആണോ എന്നുള്ളത്
ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സിലബസ് ആണെങ്കിലും ഔട്ട്കം ആണെങ്കിലും, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, the context or the context of the learners need to be considered. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് മോഡ് ഓഫ് clubbing all the syllabus, content ഒരുപാട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. യു റൈറ്റ്ലി പോയിന്റ് ദാറ്റ് മാറ്റർ. കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല യഥാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോൺസെപ്ച്വൽ ലെവലിലും ഫാക്ച്വൽ ലെവലിലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലുമാണ്. അതിന് ഇന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന്റെയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റത്തിന്റെയോ ആവശ്യമില്ല. നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, നല്ല ഇന്റർനെറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, നല്ല ലെക്ചേഴ്സ് യൂട്യൂബിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ പല ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അവരുടെ ക്ലാസ്സസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ സോഴ്സസിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മൂക്ക് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കണ്ടന്റ് അറിയാന് കുട്ടികൾ നീഡ് നോട്ട് ടു കം ടു കോളേജ്. ഞാൻ കോളേജിലോട്ട് വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ബേസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കണ്ടന്റ് അല്ല. The priority, the importance should be given on the procedural knowledge of how. കോഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ വരുമ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ലെവലിലോട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കണം സിലബസ് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഐ എം ഈക്വലി ആൻസറിങ് ടു ദി query raised by സുപ്രിയ ടീച്ചർ. ആദ്യം ഏതാണെന്നുള്ള നിലക്കല്ല, അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു പോവേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. I think I have answered your query, right? Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, your presentation was very good and informative. എൻ്റെ ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 1 year കൊണ്ടാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നിയർലി ഒരു 9 to 10 months നമുക്കത് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തില് നമുക്ക് സിലബസിൽ യാതൊരു കുറവും ഇല്ല. ആൻഡ് വി ആർ ടീച്ചിങ് സോ മെനി കണ്ടന്റ്സ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ടൈം പീരീഡ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റില് നോളജ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ ഉണ്ട് സർ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ സാറ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ ഇന്റേണൽ മാർക്സ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ബട്ട് വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദം ഫോർ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ എക്സാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ആ ഒരു രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ്. ടീച്ചറെ, പ്രശ്നം വന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. പക്ഷെ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിലോസഫി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ധാരണക്ക് പുറത്തല്ല നമ്മൾ ചെയ്തത്. അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, 10 മൊഡ്യൂളായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് പേപ്പറിൽ 10 മൊഡ്യൂളാണെങ്കിൽ 1ാം സെമസ്റ്ററിൽ 5 മൊഡ്യൂളാക്കി, 2ാം സെമസ്റ്ററിൽ 5 മൊഡ്യൂളാക്കി. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഡിഡ് വെൻ വി മൂവ് ടു സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം. പക്ഷെ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ പേര് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര്. അതിന്റെ പേർപ്പസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. The philosophy of CBCSE is totally different from our year, നമ്മുടെ ഒരു 1 year സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പോകുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഫണറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫണറ്റിക്സ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഉച്ചാരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അതിനും നമുക്ക് ഉള്ള അസസ്മെന്റ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അസൈൻമെന്റും അതുപോലെ പരീക്ഷയാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫോണറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രീതി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലെവലിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ലെവലിലും സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. അതർവൈസ് ആസ് യു സെഡ് ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം വി ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് ഓൺ 1 level, പക്ഷെ നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ ഏജ് ഓൾഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അത് പ്രശ്നമുണ്ട്. ടീച്ചർ റൈറ്റ്ലി ഒരു പോയിന്റ്, എനിക്കും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് നമ്മളിപ്പോ പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെടുത്ത് ഈ വിഷയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. കരിക്കുലത്തിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് എനിക്ക് ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. കാരണം ഇതിനൊരു ഇത് സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ, കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോണമസ് ബോഡിയാണ്. അക്കാഡമിക് മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർവെൻഷൻസും ഇല്ലാതെ നടക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം. നോബഡി ഈസ്
the whole idea of university system എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ അക്കാഡമിക് മാറ്റേഴ്സ്, അതായത് സ്റ്റേറ്റിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അക്കാഡമിക്സ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സംവിധാനം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പറയാന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസും അക്കാഡമിക് കൗൺസിലും ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പരാതികളുണ്ട്. ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വർക്ക് ലോഡുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ശമ്പള പരിഷ്കരണ പ്രശ്നമുണ്ട്, നിരവധി അനവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആസ് ടീച്ചേഴ്സ്. ഐ ഷെയർ വിത്ത് യു. പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറത്ത് when it comes to the matters of curriculum and syllabus, it is the sole responsibility of the teachers. നമ്മളിൽ പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിലും ഫാക്കൽറ്റിയിലും അക്കാഡമിക് കൗൺസിലും ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ. അവർ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ ദം എന്നുള്ളതാണ്. വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ട്രെയിനിങ്. നമ്മളിപ്പോ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ട്രെയിനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് once we get into this, we believe that there will be some remarkable changes in our system in the coming years. യെസ് സർ, താങ്ക് യു സർ. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോ തേർഡ് സെമ്മിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് സെമ്മിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നു, നവംബർ തൊട്ട് ഫോർത്ത് സെമ്മിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു കൺസേൺ ആണ് ഏതാണ് ടീച്ചർ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുട്ടികളുടെ വ്യൂ പോയിന്റിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഒരുപാട് ട്രോളെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ സർ, ഇവിടെ എനിക്കൊരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മുടെ UGCയുടെ LOCF ഫ്രെയിംവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതില് സിലബസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മള് ശരിക്കും ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു പരിഹാരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരുപാട് ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് വരാൻ പോകുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്കത് വായിച്ചപ്പോ എന്റെ കെമിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റിന്റെ മനസ്സിലായത്. കാരണം സിലബസ് വായിക്കാൻ തന്നെ 4 ദിവസം വേണം. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു ബുക്കായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഓരോ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100ഉം ഞാനെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ഒരു 130-140 പേജസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒക്കെ സിലബസ്. സോ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിനകത്തും ഞങ്ങൾ LOCF മാതൃകയിൽ കേരളത്തിനകത്തും ഒരു മോഡൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും കൺസെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട്, കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനൊരു പരിമിതി ഉണ്ട്. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തിന് പുറത്താണ്. പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ കൂടി കൺസെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു LOCF മാതൃകയിൽ കേരളത്തിനകത്ത് എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനകത്തും ചില പേപ്പേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഒരുവിധം ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ഇപ്പോ ആ ഒരു സ്കിൽഡ് ബേസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാച്ചു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സിലബസ് ഏറ്റവും നല്ല സിലബസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. ക്വാളിറ്റി ലൈസൻസ് സിലബസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു തോട്ട്. പക്ഷെ അമൃത പോലുള്ള കോളേജസ് സിലബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിലൊരു 3/4 ഭാഗമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് മെനി അതർ സ്കിൽസ് വിച്ച് ദ സ്റ്റുഡന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവര് ഒരുപാട് സ്കില്ല് കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഐ ഫീൽ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു. ഈവൻ ആ ഒരു ഔട്ട്കം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവാം, കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ പഠിക്കാണ്. അതായത് ഒരു കൊല്ലം പഠിക്കണേൽ അപ്പുറം ഉള്ളത് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ. മേ ബി ആ ഒരു ഔട്ട്കം ബേസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൺസേൺ. കണ്ടന്റ് കുറെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നെറ്റിന് അത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ടന്റ് മാക്സിമം കുത്തിക്കയറ്റുന്നത്. അല്ലെ? സത്യമായിട്ടും അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നെറ്റിന് കുട്ടികളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള വളരെ ഒരു മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കരിക്കുലം സിലബസ് ഇപ്പൊ ഒന്നും അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി ബേസിക്. കാരണം ഇനി വരുന്നൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇനി പബ്ലിക് സെക്ടറിനകത്തായിരിക്കില്ല കൂടുതൽ ജോലികൾ വരുന്നത്. ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ റിയാലിറ്റി. സത്യം. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ globalized is going to come. Yes, we may have problem with the foreign universities. We have political issues with it. But ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഫെഡറൽ കോമ്പണന്റ് എന്നുള്ള രാജ്യത്തിന് നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും you cannot stand apart from that. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തില് അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നെ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനകത്താണെങ്കിൽ ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനകത്തും ജോലിയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് UGC നെറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. യുവർ നോളജ്
your skill and your aptitude is going to matter. ഇത് മൂന്നുമായിരിക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അവർ നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ UGC കൊടുക്കുന്ന പ്രാമുഖ്യം പ്രയോറിറ്റി വി ഷുഡ് മൂവ് ടു ദീസ് 3 things: knowledge, attitude and skills, which is the basic crux of outcome based education. അതാണ്. But the fact is that we really feel very we doesn't have even time to complete the portions എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. We are tied up with syllabus alone. Yes. Thank you, sir. Thank you. Hello, sir. Yes. Sir, ഞാൻ ഡോക്ടർ സംന, ഇക്ബാൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം സാർ, ഇതിപ്പോ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല, എങ്കിലും പ്രവീണ മാം പറഞ്ഞ അതേ ഒരു സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എനിക്കുണ്ട് സാർ. നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെയും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഔട്ട്കം അവരിൽ നിന്നാണല്ലോ സാർ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോ അവര് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാം പറഞ്ഞ പോലെ അവര് സെക്കൻഡ് സെം കഴിഞ്ഞു, തേർഡ് സെം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരു സെം മുഴുവനും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഫോർത്ത് സെം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, എന്നിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ എക്സാം എഴുതാനെന്നാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളെയും കൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിഗണിക്കണം സാർ. ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന പറ്റുന്നല്ല സാറിന്, ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുറെ പേര് ഈ അക്കാദമി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു സാർ. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അവര് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് 18 സബ്ജക്ട്സ് ഒരേ സമയം ഓർത്തു വെക്കുക? വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഒരു പ്രഷർ ഷുഡ് കം ഫ്രം ടീച്ചേഴ്സ്. നമ്മളാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വി നെവർ ലൈക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഡിസിപ്ലിന്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള, ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നമുക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ വൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ കോമേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനെയല്ലേ, അങ്ങനെ കട്ടിങ് അക്രോസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് മെനി ലൈൻസ് ടീച്ചേഴ്സിന്റേതായിട്ടുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ വളരെ പ്രോഗ്രാംസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ കരിക്കുലം സിലബസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നമ്മളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല, നമ്മളും ഇടപെടാറില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഷർ ഷുഡ് കം ഫ്രം ദ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നാണ്. നമുക്കൊരു വളരെ വി ഹാവ് എ വെരി ബിഗ് റോൾ ഇൻ ദി ഹോൾ മാറ്റർ. നമുക്ക് വളരെ വലിയ റോൾ ഉണ്ട്. അപ്പം അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സ്വാഭാവിക ആ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദം വിച്ച് വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹാവ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദി കരിക്കുലം ആൻഡ് സിലബസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തില് നമ്മൾ ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തരുന്ന സിലബസ് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സിലബസിനോട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ എത്ര ആൾക്കാർ ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു സിലബസ് ഒരു വർഷം പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ സിലബസ് വന്നാലെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ നോട്ട് ഈ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിലെ ഏത് മെമ്പർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ. ബിക്കോസ് നൗ അതിനൊക്കെയുള്ള അവസരമുണ്ട്. യു ക്യാൻ സെൻഡ് എ നോട്ട് ടു ദി ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പേഴ്സിനെ അയക്കാൻ. നമ്മളുടെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിനകത്ത് ഉണ്ടാവും, ഫാക്കൽറ്റിക്കകത്തും അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിനകത്തും ഉണ്ടാവും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദീസ് ഡേയ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് കരിക്കുലവും സിലബസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻസിനകത്ത് കൂടി ടീച്ചേഴ്സ് ഇടപെടണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാനുള്ളത്. അതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാർക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റും ചെയ്യും. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. So I think 11:30. Nattika? Yes, sir. Sir, it's time to wind up our webinar. I formally invite Head of the Department of Chemistry, Dr. Ajita ma'am, for delivering the vote of thanks. Morning to all of you. Respected Principal Dr. Sree Narayana, today's resource person Dr. Shafiq, IQAC Coordinator Dr. Jaya, Dr. Srila. First of all, let me thank the Kerala State Education Council and IQAC for selecting the most relevant topic, OBE, as we teachers are concerned. Under two contexts, this is relevant. For colleges undergoing NAAC accreditation, under criteria 2, we teachers should be aware of PO, PSO, and CO, and also a method to evaluate the attainment of outcome. The next context is UGC has instructed all universities to implement LOCF, where we are shifting from teacher-centric to student-centric process. Especially the members of Board of Studies be clearly aware of the pros and cons of the new framework and syllabus modification. Let me pass on to my duty. Shafiq sir,
You have done a great job. You have first made us aware the merits and demerits of OBE and went deeply into the subject where teachers should be cautious while teaching and evaluating a course. The seminar has given us a thorough knowledge of areas where teachers should concentrate, especially knowledge domain, knowledge categories. Thank you, sir, for the sincere efforts you have taken. Next, let me thank our principal, Dr. Reena Ravindran, who's guiding us for the NAC accreditation in good academic spirits and for presiding the seminar. Dr. Jaya, thank you for delivering the welcome speech and for arranging this wonderful session. Preela, thank you for keeping the session live. Dear participants, thank you for the patient listening, the vibrant and active participation. Once again, thanking you all. Let me conclude. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, teacher. Thank you, sir. Thank you. So the feedback link is uploaded in the chat box. You can enter your attendance there. If you have any problem, you can WhatsApp it. And it will take 2 days to receive your e-certificate because we can only upload only 100 e-certificates per day. So sorry for that. Very good feedback, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you for the great participation all. Thank you all.